नमस्कार। श्रुति साहित्य को आपण मन को स्वागत। श्रुति साहित्य रे आज शुणिबा एक अनुवाद गल्प महाश्वेता देवींकर जगन्नाथंक रथ। यहाकू अनुवाद करिसंती ओडिशार प्रख्यात लेखिका नंदिनी शतपथी। आसंतु शुणिबा महाश्वेता देवींक गल्प जगन्नाथंक रथ। पुण्यदासी चिरकाल निज भिक्षा थलीटी सिलेई करी आसची, निजर थली आउ मागन दासଙ୍କ थली। किंतु केते दिन ज्वर रे पड़ी उठिला परे कांजी छुंचीरे सूता पुरेवाकू गला बेले ता आखि आगरे छुंचीर कणा सूता थलीर कना सबू मिसी जाई एकाकार हो जाउछि। किछि देखा जाउनी। मन पड़िला मझिरे थरे ता उपरे रागी मागन दास बाउल हेबा पई बाहरी पड़िथिला। कहिथिला एई व्यवसाय रे पैसा अछि। जेउ अवस्था पड़ू पछे पुण्यदासी केबे भी सेमानक कामड़ हरीर भिटा आउ हालतुर घर कथा भूलेनी। से सबू छाड़ी आसिला बेले दंड प्रणाम करी कहिथिला, माँ जुआड़े जाए पछे तम कथा भूलिबी नाही, मने रहब। मोर पितृपुरुषंकु राहा देइछ, पतित पालन करुछ, सेटा भूलिबार नुहे गो। तेणु मागन दास मोहरु बाउल हेबा कथा शुणी से रागी जाइथिला। कहिथिला, मो ऊपर घृणा हेउछि, तमर जुआड़ खुशी जीव ता बोली बाउल सन्यासीर बेउसा करबा गोटे की कथा। बेउसा छड़ा आउ कौन? पैसा रोजगार करवाटा हेले सेटा बेउसा हैला नुह? अरे महापापी, आमे वैष्णव को भिक्षा देलु, सेटा कौन बेउसा हैला? सेटा एका कथा नुहे। तमे माइपे सबू गोलमालिया कर दियो। एबे सबू बेउसारे गाँ गंडारे बाउल माने बाबू मानक आगरे गीत गाती, नाच करती, पैसा नियंती। देखिनु जा हो कामड़ हरी छाड़बार 15-16 वर्ष भितर अंतत 7-8 थर मागन दास एमती घर छाड़ी जाइछि आउ आसीछि। सेथर बाउल मानक संगरे रहिबो बोली जाइथिला, रही पारलानी। तेबे बेस केतेटा कथा शिखि आसथिला। भगवानकर रंग नाही, बुझिपारलु? गुरु धरु धरु भगवान मिली जाती। सबु जिनिसरे भगवान रंग देइछंती। ता फूलरे, फलरे, संसाररे सबुठी। सेइथिपाई निज पई से आउ किछि रंग रखि नाहंती। सबु देई सारी निजे से एकाकार। किंतु किछि दिन भितरे बहु बजार सोनापट्टी कोईला बाछिबा कामटी पाई पूर्वर शिखिथिबा कथापथा सबु से भूलीगला। सेतेबेले किछि दिन धरी से नुआ बेउसा कथा खाली कहूथिला। कोईला बाछु बाछु सुना गुंड मिली जाए, बुझिली लो? सेइथुरु टिकिए पाइगले मु निर्घात हालतुर जमी खलास करी आनिबी। खूब जोर देई कहूथिला से। सेतेबेले सेमानक बोहू माने बोहू भली रहुथिले। डाक्तरखाना रे धाई हेई नथिले। थान लुगा छाड़ी धड़ीथिबा लुगा पिंधु नथिले। नातुणी भी छोट थिला। सेइथिपाई सेतेबेले गृहकर्ता भली मागन दास कथार जोर थिला। सेतेबेले सेमान समस्ते विश्वास करुथिले हालतुर जमीरु मागन दास ज्ञाती भौणी भिणीओं को उठै दिया जिवो। तिने निश्चय सेमान सेठिकी फेरी जिवे। सेमानक पुओ मरिगला बेले राण पकाई दी जाइथिला। सेइथिपाई मागन दास गोटे परे गोटे वृत्ति धरिछि। जेतेबेले जेउ कामर थाए सेई कामर कथा कहे। बाउल हेबाकू गला बेले भगवानकर कथा कहूथिला, आउ कोईला बाछिला बेले सुना गुंडर कथा। सुनापट्टीर बणिया माने झांपी बंद करबा आगुरु अवश्य से एई कामरे लागिगला। तेणु से कथाटी भी बेसी दिन कहिनी। खाली पुण्यदासीर मझिरे मझिरे दिनर गोटे गोटे समय कथा गुड़ा मन पड़े।
ଯେମିତି ମନେ ପଡ଼େ ଆଗ ଦିନର ନାନା ରକମର ଶବ୍ଦ, କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନର ଠଣଠାଣ, ତା ହାତ ରୂପା ଚୁଡ଼ିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ, ଧାନ ସିଝେଇ ଅଗଣାରେ ଢାଳି ସାରିବା ପରେ ହାଣ୍ଡି ମାଜିବାର ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ବି ମନେ ପଡ଼େ ମାଗନ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ଜାଣିଲୁ, ଲିପି ପୋଛି ଏକାକାର। ଏଥର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରଥର କେତେଦିନ ଆଗରୁ ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ଦେଖିଲା ତା କନ୍ଥାଟି ଆଉ ମାଗନ ଦାସର ଭିକ୍ଷା ଥାଳିଟି ସିଲେଇ କଲା ଭଳି ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଲିପି ପୋଛି ଏକାକାର। ଆଖି ବଳରେ ଖଟି ଖାଉଥିଲି। ଠାକୁରେ, ଦୃଷ୍ଟିଟା ବି କାଢ଼ି ନେଲ। କଥାଟା କହିବା ଆଗରୁ ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ଭୟରେ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା, ପାଟିରେ ହାତ ଚାପି ଦେଲା। ରଥରେ, ଓଲଟା ରଥରେ, ବିପଦ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ସ୍ନାନରେ ଏବେ ବି ମାଗନ ଦାସ ଭଲ ଉପାର୍ଜନା କରେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରେ। ରଥ ଟଣାଟା ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସେ, ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ହେରିକାଙ୍କ ସଂସାରରେ ସେତିକି ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଜୁଆର ଆସେ। ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ଯେମିତି ଉତ୍ସାହରେ ବି ସେମିତି ଶରୀରଟା ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦୋକାନୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ବନ୍ଧା ରୋଜଗାର, ତାପରେ କପାଳକୁ ଭରସା କରିବା କଥା। ବୁଢ଼ୀମା, ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ କାହିଁକି? ନାତୁଣୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା। ନାଇଁ, ଏମିତି। ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଚକ୍ଷୁରତ୍ନଟି ହଜିଯାଇଛି ଜାଣିଲେ ତୁମେ ମା ଝିଅ କ'ଣ ମୋତେ ରଖେଇଦେବ? କହିଲେ ଖାଲି ଭୋଗିବି ସିନା। ବୁଢ଼ାର ଆଖି ଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଔଷଧ ଆଣୁଛି। ମୋତେ କିଏ ଦେଖିବ? କନ୍ଥା ସିଲେଇ କରିବୁନି? ଏଇଲେ ଥାଉ। ପୁଣ୍ୟଦାସୀର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତା ଦେହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭରି ରହିଥିଲା। କାମଡ଼ ହରିର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ସେ ଘରର ବୋହୂଟା ମଇ ଭଳିଆ ଖଟୁଛି ଲୋ। ତା ଖଟଣି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଦେହରେ ରୋଗ ହେଲା। ନାତୁଣୀ ଥଟ୍ଟା କରି କହେ, ଗୋବର ଫୁଟେଇ ଦେବି, ପାଦରେ ଲଗାଇବୁ? କ'ଣ ବାତ ହେଇଛି ବୋଧହୁଏ? ଗୋଟିଏ ଦେହରେ କେତେ ରୋଗ ଲୋ ମା, ତୋ ଭଳିଆ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିନି। ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହେ, ରୋଗଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମଣିଷ କ'ଣ ମୁହଁ ଦେଖି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି? ପାଦରେ ବାତ, ହାତରେ ଘା, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ତୋର ତ ଲୋ ମା, ଗୋଟିଏ ଦେହରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ବଢ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ନାତୁଣୀ ଖୋସା ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ପାନପିକ ପକାଇ ଦେଇ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇକ୍ଷଣି ଆଖି ଆଗରେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା, କନ୍ଥା ଥଳି ଏକାକାର ହେଇଯିବାର ଦେଖି ପୁଣ୍ୟଦାସୀର ଛାତି ଭିତରେ ଢିଙ୍କି ପାହାର ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱଭୁବନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। କମ୍ପି କମ୍ପି ସେ ଘର କୋଣରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ରଥଚକ ତଳେ ମରିବାକୁ ହେବ? କଥାଟା ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଛବି ଉଙ୍କି ମାରେ। ଏଇକ୍ଷଣି ବି ସେମିତି ହେଲା। ଆଖିରେ ଦେଖିନି, ଖାଲି କାନରେ ଶୁଣିଛି। ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ, ମାଟିରେ ଚକ, ଭୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଛୁଟି ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗତନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି। ମଣିଷଙ୍କ ଠେଲାପେଲାରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ତଥାପି ଆଗେଇ ଆସେ। ହଠାତ୍ ମାନଭୂମରେ ବିହାରର ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କ କାୱାଡୋର ପର୍ବରେ ଗୋଟେ କ୍ଷିପ୍ତ ଗାର ବଙ୍କା ସିଂହ ସାମ୍ନାରେ ଚାରିଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଘୁଷୁରିଟାକୁ ଯେମିତି ସେମିତି କରି କେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ କୋଢ଼ିଙ୍କ ରଥଚକ ସାମ୍ନାରେ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଆଗରେ କାହାରି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଏମିତି ମରିଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରାର ପୁଣ୍ୟ ପାଇଲେ ଦିବ୍ୟ ଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ମୁନିବ ଘରର କୂଳଗୁରୁଙ୍କର
ସେଇ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଏଇକ୍ଷଣି ଯେମିତି ପୁଣ୍ୟଦାସୀର କାନରେ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେ ଭୁଲେ ନାହିଁ, ସେ କଥା ମୋଟେ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଏଇକ୍ଷଣି ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଥରେ ଦୁଇଥର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ଭୁଲି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବଡ଼ ଅସହାୟ। ହେ ଠାକୁର, ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲା। ତାପରେ ଆଖି ଟେକି ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଝରକାରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେବାରୁ ସେ ଭୟରେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲା। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ସେ ଝାଳେଇ ଗଲା। ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମାତ୍ର 2 ଗଜ ଦୂରରେ ଟିଣର ନିଶାଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧ୍ୱଜା ତଳେ ଦଶାବତାର, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଦେବଦେବୀ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାରି ମଝିରେ ଦାରୁଭୂତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତି ପଛବାଟେ କାଠଗୋଲାର ଅଗଣାରେ ପାଲ ଚୌଧୁରୀମାନଙ୍କର ରଥ ସଜା ହୁଏ, ରଙ୍ଗ ପାଲିସ ହୁଏ। ଏଇ କଥାଟା କେମିତି କେଜାଣି ତାର ମନେ ନଥିଲା, ଏଇକ୍ଷଣି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ବି ତାର କ'ଣ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଉଛି କି? ଏହି ସମୟରେ ରଥଟି ଦେଖିଲି। ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୈବ ଅଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଥରେ ଦୁଇଥର କଥାଟି କହିଲା। ଦୈବ ନାହିଁ, ଅଲୌକିକ ନାହିଁ, ଏ କଥା ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ଭଳି ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି? ଅନ୍ଧ ଆଖି ପାଇବାର ସେ କେବେ ଦେଖିନି, ମୃତ ବି ଜୀବନ ପାଇବାର ଦେଖିନି। ତେବେ ବି ଦୈବର ଆଉ ଅଲୌକିକକୁ ତାର ଭୀଷଣ ପ୍ରୟୋଜନ। ନହେଲେ ତାର ଦେହ ଯେମିତି, ମନ ବି ସେମିତି ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଆସି ଦେହଟା ତ ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବ ଦୈବ ନଥିଲେ ମନଟା କ'ଣ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା? ଏଇକ୍ଷଣି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ଅଲୌକିକତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଦେଖି ଡରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭୟରେ ବି ସୁଖ ଅଛି। ଏଇକ୍ଷଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଇଠି ସେ ରଥଟିକୁ ଦେଖେ। ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଜଡ଼ଭରତ ପୁଣ୍ୟଦାସୀର ମନେ ହେଲା ଇଏ ଦୈବ। ଦେବତା ହିଁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ, ତୁ ରଥ ଚକ ତଳେ ହିଁ ମରିବୁ। ରଥ କ'ଣ କେବେ ଦେଖିନ? ଆଚ୍ଛା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ତ। କେତେବେଳୁ ପାଟି କରୁଛି ଦୁଆର ଦେଇଦିଅ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ଯଦି ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇ ନ ପାରିବି ତେବେ ଯାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି, ବେଟାଇମ୍ରେ ଗଲେ କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ତରତର ହୋଇ ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ଦୁଆର ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ନରମ ଗଳାରେ କହିଲା, ଯା ଲୋ ମା, ଦୁଆର କିଳି ଦେଉଛି, ତୁ ଯା। ନାତୁଣୀ ତରତର ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଧାଇର କାମ ମାନେ ରୋଗୀର ସେବା। ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ତ ସେଇଆ ଜାଣିଛି। ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଖୋସା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟାଗ୍ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗି କିଏ କହିବ? ବୋହୂକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର କହିକିରି ଦେଖିଛି, ବଢ଼ିଲା ଝିଅ, ନାତୁଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କାମ ଜୁଟିଲା କ୍ଷଣି ନେଇଯିବ। କାମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ୁଛ ଯଦି ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଫେସନ ଭଲ ନୁହଁ। ତୁମ ଦିନକାଳ ଆଉ ନାହିଁ ମା। ଏକକାନିଆ ହୋଇ କେମିତି ବାହାରି ପଡ଼। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ କାମ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ ନଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦେବେ କାହିଁକି? ବୋହୂ ବିରସ ମୁହଁରେ କହେ। ନହେଲେ ମୁଁ ବା କାହିଁକି ଏମିତି ରଙ୍ଗୀନ ଧଡ଼ିବାଲା ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି? ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ଆଉ କିଛି କହେନି। ବେଶୀ ଗୁଡ଼ିଏ କହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? କିଏ ବା ଶୁଣିବ? ଅଥଚ ବୋହୂକୁ କାମଟି ସେଇ ଜୁଟେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାର ଓଡ଼ିଆ ଘରବାଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧାଇ କାମ କରି ଏଇ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ତୋଳିଛି। ପୁଣ୍ୟଦାସୀକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତୁ ମୋର ଭଉଣୀ, ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା। ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ତାରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲା। ଝିଅ ପିଲା, ରୋଗୀକି ଦେଖିବ, ସେବା କରିବ, ଏ କାମରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ମା। ବୋହୂକୁ ଟିକେ ଏଇ କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଅଥଚ କଥାଟା ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କହିନି। ବୋହୂ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ଦିନ ରାତି କହିବ, ସେ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ, କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ତୁମେ ମୁଁ ଦାସୀଗିରି କରିବା।
ଏଇ କଥା କରି ତ 2 ବେଳା ଭାତ ମୁଠେ ମିଳୁଛି, ତମେ ମୋତେ ଧାଇ କାମଟି କରେଇ ଦିଅ। ରୋଗୀର ସେବା ପୁଣ୍ୟ କାମ, ମାଗନଦାସ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ରୋଗୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବୋହୂର ଟିକିଏ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ନଥିଲା, ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ମାତୁଥିଲା। ଘରବାଲିର ଘରେ ଟେବୁଲ ଘଡ଼ିର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ, ଷ୍ଟୋଭର ଘଁ ଘଁ ଶବ୍ଦ, ଲୋକାଲ ରେଡ଼ିଓର ସମୟ ଜାଣିବାର ବାଜଣା। ତାର ମନେ ହେଇଥିଲା କାମଟି ପାଇଗଲେ ଫୁସ୍ ମନ୍ତରରେ ତାର ବି ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯିବ। ରୋଗୀ ସନ୍ତାନ ଭଳି ଘରବାଲି ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲା, ରୋଗୀର ଗୁହ ମୂତ ବାନ୍ତି ମଇଳା ସଫା କରିବାକୁ ଘୃଣା କରିବୁନି। ତୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ ବୋଲି ଜାଣିଲା କ୍ଷଣି ସେମାନେ ତତେ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏହି କାମ କରି ବୋହୂ ଝିଅଟାକୁ ମଣିଷ କଲା, ବାହା ଦେଲା। ପୁଣି ଜ୍ୱାଇଁ କାରଖାନାର କାମ ଆଉ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇବା ସମୟ ଭିତରେ ଝିଅକୁ ବି କାମରେ ପୂରେଇ ଦେଲା। ଏଇକ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଘଡ଼ି ବାଜେ, ଷ୍ଟୋଭ୍ ଜଳେ। ମା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଏ ରୁଟି ତରକାରୀ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲେ ଭାତ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଏଇକ୍ଷଣି ରୋଷେଇ ଛୁଙ୍କ, ଘଡ଼ିର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ, ନାନା ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ନାତୁଣୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ବୋହୂ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଭାବିଲା, ଆଖି କଥାଟା କହିଲେ ବୋହୂ କ'ଣ ଦୟାକରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖେଇ ଆଣିବନି? ତା ପୁଣି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇବ। ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ଟିକକ ଛଡ଼େଇ ନିଏ, ସେଇ କଥା ଭାବିଲେ ତାର ଭୟ ହୁଏ। ବୋହୂ ନାତୁଣୀ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ରୋଜଗାରରେ 4 ଜଣ ଖାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କରିହେବ? ବୋହୂ ପୃଥକ୍ କରିଦେବାର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭାବରେ ଏ କଥାଟି କହିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କଥାଟା ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ଆଉ ଥରେ ବାଁରେଇ ହାଁ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ପଇସା 2ଟା ନ ଜମେଇଲେ ଚାକିରିଆ ଜୋଇଁ ଆଣିବି କେମିତି? ଚାକିରିଆ ଜୋଇଁ ଆଣିବୁ? ପୁଣ୍ୟଦାସୀ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ବୋକା ଭଳି ଆଉଡ଼େଇ ଦେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ବଡ଼ ପାଟି କରି କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ଛାତି ଫୁଲେଇ କାନି ହଲେଇ ବୋହୂ କହିଥିଲା। ସକ୍ଷମ ରୋଜଗାରୀ ଲୋକ ଯେମିତି ନିଜର ଜୋର ଜାଣେ ବୋଲି ବର୍ବର ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳକୁ ଆଘାତ କରେ, ସେମିତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସେ ପୁଣି କହିଥିଲା, ହଁ ଚାକିରିଆ ଜ୍ୱାଇଁ। ଚଷା ଭୁଷା ହାତରେ ପଡ଼ି ମୋର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତାର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉ ବୋଲି ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ପୁଣ୍ୟଦାସୀ କାତର ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲା, ବୋହୂ, କେମିତି ଆମର ଜମି ଗଲା, ଘର ଗଲା, ସେ କଥା ତୁ ଜାଣିଛୁ। ସରକାର ନେଲା, ନାଲିସ କଲି, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କିଛି ତ ତତେ ଅଜଣା ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମର ତ ଏକା ଭାଗ୍ୟ ସେମିତି ହେଇନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋହୂ ଏକଥା ଶୁଣିବ ବୋଲି ସେ କଥାଟି ଉଠେଇନି। ହାଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେବା କଥାଟା ଆଗରୁ ଏତେ ସବୁ କଥା ଉଠିଲା। ହଉ ଦେଖ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୋର ଏଇକ୍ଷଣି ଟଙ୍କା ଦରକାର। 2 ଜଣଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ 4 ଜଣ ଖାଇଲେ ହାତରେ ଆଉ 2 ପଇସା ଜମିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଉଳଟା ଅନ୍ତତଃ ଯେ ଯାହାର ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ବୋହୂ ହିସାବ କରି ଦେଖୁଥିଲା, ମୋଟା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହେଉଛି ଚାଉଳ, ବିଶେଷ କରି ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳେ ବୋଧହୁଏ ତାର ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସଙ୍କୋଚ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ରୁକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଲା, ଏଇଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇକ୍ଷଣି ଆଉ ସହି ହେଉନି। ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇ ଲଣ୍ଠଣ କାଚ ସଫା କରୁ କରୁ କହିଥିଲା, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଏକାଠି ହେବ, ଯେମିତି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟାକୁ କହିବାକୁ ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲା, ମନକୁ ବି ବାଧୁଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅନ୍ୟ ଧାଈମାନେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବୁଝେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର। ଯେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଲଗା କରିଦେଇ ହେବ? ପୁଣ୍ୟଦାସୀ ସେତେବେଳେ ବୋହୂ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଆଜିକାଲିକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ତା ରୋଜଗାରର ଅନ୍ନରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ସେ ବୋଧହୁଏ ବଡ଼ କାମଟା କରୁଛି। ଆଜିକାଲିର ଶାସ୍ତ୍ର 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲେ
धान कुटी घसी पकई शाशु शशुर को खाइबाकू दबाटा सबु घरे स्वाभाविक थिला। किंतु बोहूर नाँटी तो सेमती अच्छी, स्वभावटा खराब हैनी, किंतु चालीचलन रे से कौन सेमती मनीष होकर अच्छी। शुणुच रंधा एकाठी हब। से चुप हो रहिबार देखि बोहू एक कथा कहला, जे जहार चाउल देबे हेले रंधा एकाठी। खाली कौन चाउल रे रंधा हुए? तेल मसला पनीपरिया कोयला घसी ए झमेला किसी कम नुहे। मते जहाँ भल लगिला से कथा कहीदेली बाबू। कथा कहू कहू बोहूर गलाटा रुंधी हो आसला। सासू जमती डब डब कर देखुतांती सेटा देखी तांको पुओ कथा मन पड़ुथिला। अनेक अनेक दिन आगरू दिने से ता स्त्री को कहितला, देख मो माँ मते बहु कष्ट बंचैथिला। टाइफॉइड ज्वर रे मोर जीवनटा चली जाई थांता। से सासू को आज से अलगा हो कहला। न कही उपाय नथिला। एई क्षणी ताकू केमती हेले रहिबाकू हेबो। बेल थाऊ थाऊ सब ठीक ठाक कर नदेले से पुणी जाई केउठी ठिया हेबो। ता छड़ा कहबाकू गले बुढ़ा बुढ़ी संसार तो अलगा हो जाइछि। सेमानक रंधा बढ़ा परे पुण्यदासी भात बसाए। गोटे बेला गरम खाए, आर बेला को पखाड़। घर भड़ाटा एबे भी बहु देउछि, खाली एतिक मात्र। टिके देह खराब हेले से कें कें करी पाटी करिवो। सुस्थ रुह बाबू, सुस्थ रहिता। तमे पड़गले तुमको देखा मत बिल्कुल टाइम नहीं। फल आउ चाकरी रहिबो नहीं। धाई कौन आजिकल गोटे दीटा अच्छी पल पल हो आसुँच आ बुलुंट। केते बड़ घर झील बोहू समस्ते आसुँच। सेमानकर भी आजिकल आउ सेमती नहीं। प्रतिदिन नुआ नुआ मेट्रोन नुआ नुआ सिस्टर आमको ड्यूटी देवाक चाहूनाहांती। एबे रथयात्रा किछि दिन आगरू आखिर दृष्टि हरैला बेलू बोहूर अपेक्षा करू करू पुण्यराशि भाविला, कथा कथारे बोहू कहूची ज्वाई घर पाइले मु भी तो चलीजी। एई मानक पई घरटा छाड़ी पारुनी। भात दिएनी तेबे भी एते कथा शुणाए। आखिटाए गला बोली जानिथिले सेई क्षणी कौन बहुता ज्वाई घरे पहुँची जाई नथांता। पुण्यदासी एबे भी भिक मागी आसी हाथ गोड़ धोई चुली लगाए, बासन माजे, पानी आने। बोहूर देह खराब हेले लुगा बदलाई रंधा बढ़ा करे। सेतिक साहाଯ୍य न पाइले बोहू कौन सेमानकु रहिबाकु देई थांता। रथ तलकु जीवाकु हेबो, जगन्नाथଙ୍କ रथ। पुण्यदासी बिलिबिली होई कहिला। बोहू आसिलारू द्वार खोलीदेला। श्रोता बंधु, एठी आमे समाप्त करुछु जगन्नाथଙ୍କ रथर प्रथम भाग। द्वितीय भाग आपण परवर्ती अध्याय आपण माने सुनी पारिबे। रहिलु, नमस्कार।